which subject today? Aptitude. Hmm? Yes, ma'am. Aptitude is the lecturer. Aptitude. Okay. Hmm? So, uh, so today you are in active mode. Yesterday, what happened? I don't know. Nobody was answering. So today you are in the active mode, no? Shall I expect some answers from you? At least today. Not given any answers yesterday. Yes, एम yes. रिसिव्हर तुम्हाला समजलाय ना बेसिक कन्सेप्ट का काय पॉईंट समजला नाही कुठला रिपीट करायचा असेल तरी सांगा मला आर यू क्लिअर विथ द पॉईंट वॉट एव्हर आय हॅव डिस्कस्ड yesterday can anyone repeat what I have taught yesterday or what are the basic points that we discussed yesterday can anybody tell let it be wrong no problem you can just explain काय बघितलं आपण काल चौथा चॅप्टर चालू केला होता त्याच्यामध्ये काय बघितलं आपण Yes. कालच्या लेक्चर मध्ये Receiver is a basic function. Okay. So, what is the concept of AM receiver and what is its Receive basic this function? function. Okay. What is the basic function of AM receiver? Receive the signal and demodulate. Receive the signal and demodulate the Demodulate. signal. Demodulation. Yes. Demodulation मध्ये काय होतं? What Uh, happens in demodulation? Carrier signal remove केला जातो, मेन सिग्नल प्रोव्हाइड केला जातो. Okay. So that means all of you are clear with this. Others, see, you may not be giving answers because of any reasons, but if you are not giving answers, I feel that you are not getting that particular point. Again, I feel that whether I should repeat or what. So more time is consumed in that. So if any point is not clear, you tell me immediately. Otherwise, you give the answer so that I will get confirmation that you are clear with that point and we can proceed. कारण comparatively आतापर्यंत आपण बरेच slow घेतलेत. So I have checked yesterday. Around 68 lectures I have conducted, including practical. Practical जरी 4-5 सोडले तरी जवळजवळ 63 लेक्चर एसीचे झालेले आहेत आतापर्यंत. तर मी खूप स्लो घेतलेत आतापर्यंत पॉइंट्स सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड. सो what is the status of other subjects? How many chapters are completed? 3 झालेत मॅम प्रत्येक सब्जेक्टचे. Okay, so hereafter, whatever are the points somewhat easy, for that we can proceed somewhat fast. Is it okay? Yeah. So I hope all of you are clear with the points, whatever I have we have discussed yesterday. So basic concept of AM receiver आपण बघितलंय. Title of chapter, central idea of chapter, importance of the chapter and what we are going to see in that particular chapter. All that points we have considered yesterday and we have started with the basic point. 2-3 टाईपचे रिसिव्हर बघायचे आहेत आपल्याला AM मध्ये. Okay, so I will just share the screen. Screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay. So before going to the notes, first I want to give highlights on some particular point so that you will understand which types we have to study and what is the difference between the specified types. Okay. जसं आपण आता AM ट्रान्समीटर मध्ये टाइप्स बघितले, हाऊ टू जनरेट द AM सिग्नल. कुठले टाइप्स बघितले आपण AM ट्रान्समीटर मध्ये? Which types we have seen in AM transmitter? किंवा AM जनरेशनचे मेथड बघितल्या ना आपण? कुठल्या मेथड बघितल्या AM जनरेशनच्या? मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर आणि स्विचिंग मॉड्युलेटर. मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर आणि स्विचिंग मॉड्युलेटर. Okay, Yes, so these are the ma'am. methods for AM जनरेशन, SSBSC, DSBSC. तसंच AM ट्रान्समीटर पण आपण बघितलंय. तसंच याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला AM रिसिव्हरचे बेसिक टाइप कुठले आहेत ते बघायचे आहेत पहिल्यांदा. सो हिअर इफ यू सी, आर यू एबल टू सी द सिलेबस? Yes, ma'am. सो फर्स्ट पॉइंट इट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ TRF रिसिव्हर. पहिला जो रिसिव्हर आपल्याला बघायचा आहे दॅट इज युजली कॉल्ड एज TRF रिसिव्हर. TRF स्टँड्स फॉर ट्यून्ड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर. हा बेसिक टाईपचा रिसिव्हर आहे जो AM मध्ये वापरला जातो. आता
one thing you have to remember, that modulation is one part of the transmitter. Try to understand what statements I am writing or what statements I am trying to explain. Modulation is one part of the transmitter किंवा जो काही मॉड्युलेटरचा ब्लॉक आहे. So modulator or modulation is one part of the transmitter. बरोबर आहे. मग AM ट्रान्समीटर मध्ये फक्त मॉड्युलेटरच असतो का? का मॉड्युलेटर सोडून अजून कुठले ब्लॉक्स असतात जे आपण बघितलेत AM ट्रान्समीटर मध्ये? हाय पॉवर लेवल आणि लो पॉवर लेवल बघितलेत ना आपण AM ट्रान्समीटर. मग एखाद्या AM ट्रान्समीटर मध्ये त्याच्यातला मेन ब्लॉक असतो मॉड्युलेशन किंवा त्या ब्लॉकला आपण म्हणतो मॉड्युलेटर ब्लॉक. सो मॉड्युलेटर इज वन ब्लॉक इन द ट्रान्समीटर, but that is not only one block which is present in the transmitter. So whatever statement I have written, so what is meaning of this sentence? That along with the modulator other blocks or other functions are also present in the transmitter. All of you agree with this? What statement I have written? Are you getting this? What is the meaning of that? AM ट्रान्समीटर आपण म्हणतो तेव्हा त्याच्यामध्ये मॉड्युलेशन हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण मेन आपण ट्रान्समीटर इथं कशासाठी बघतोय? मॉड्युलेशन साठी. पण AM ट्रान्समीटर मध्ये फक्त मॉड्युलेटर हा एकच ब्लॉक असतो का? What other blocks are present in AM transmitter? आपण बघितलंय हाय पॉवर लेवल, लो पॉवर लेवल. त्याच्यामध्ये मॉड्युलेटर सोबत अजून कुठले कुठले ब्लॉक्स आहेत जे AM ऍम्प्लिफायर. ट्रान्समीटर मध्ये प्रेझेंट आहेत? एम्प्लिफायर आहे, परत कॅरियर सिग्नल जनरेटर आहे, मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेटर आहे. म्हणजे AM ट्रान्समीटर हे सर्किट वेगळे आहे आणि AM मॉड्युलेटर हे सर्किट वेगळे आहे. दॅट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? Many students are confused between this. What we can say, modulation is one important part of the transmitter. त्यामुळे मॉड्युलेशन ही ट्रान्समीटर मधली एक इम्पॉर्टंट काय म्हणू शकतो आपण त्याला, दॅट इज वन इम्पॉर्टंट सब ब्लॉक इन द transmitter. But along with modulator, other blocks are also present in the transmitter. That all of you are getting clear with this statement? Yes. Are you getting this statement whatever I have written? Give the answers. समजतोय का ह्या वाक्याचा अर्थ? येस गणेश? येस. मग तसंच आपण डिमॉड्युलेशन किंवा रिसिव्हरच्या बाबतीत काय म्हणू शकतो? जर ट्रान्समीटर मध्ये मी मॉड्युलेटर वापरला तर रिसिव्हर मध्ये तसंच कुठला ब्लॉक प्रेझेंट असणार आहे? मेन. व्हॉट इज द मेन? डिमॉड्युलेटर. Demodulator. Okay, or I will write here in the same way that demodulation or demodulator is one important, so remaining point will be same. Demodulation is one important part of the AM receiver. So transmitter consists of modulator and amplifiers, and receiver consists of demodulator plus what are the other stages present in the AM receiver that we are going to see in this particular chapter. But the main basic function of AM receiver is to demodulate the signal. So basic input to the AM receiver is amplitude modulated signal. Modulated signal is coming as input to the AM receiver. मग त्या सिग्नलचं डिमॉड्युलेशन AM रिसिव्हर मध्ये होतं. दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. आणि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ AM रिसिव्हर देर आर 3 टाइप्स दॅट वी हॅव टू सी. सो फर्स्ट टाइप इट इज व्हॉट? TRF रिसिव्हर. पहिला जो आपल्याला रिसिव्हर बघायचा आहे तो TRF रिसिव्हर बघायचा आहे, ट्यून्ड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर. Then second AM receiver type we have to see, that is super heterodyne receiver. Second type आहे super heterodyne receiver. आणि थर्ड आहे तो
याच्यासारखाच सेम आहे, फक्त त्याच्यामध्ये थोडा डिफरन्स आहे, and that is called as dual conversion super heterodyne receiver. So are you getting which 3 AM receivers? If the question is asked on the AM receiver, you are supposed to write these 3 points: TRF receiver, super heterodyne receiver, and dual conversion super heterodyne receiver. So all these 3 points we will see one by one. Are you clear with this? 3 types of receivers that we have to study. Okay, so I will write here that whatever we are going to see and what is difference between these 3 types. So what is the first type of AM receiver that we have seen in the syllabus? पहिला कुठला आहे? TRF. TRF receiver. So this TRF stands for tuned radio frequency receiver. हा झाला पहिला टाइप. दुसरा टाइप कुठला दिलेला आहे सिलेबस मध्ये that we have to study? कुठला आहे सेकंड AM रिसिव्हर टाइप? आता बघितलं ना आपण सिलेबस मध्ये. व्हॉट इज द सेकंड टाइप? सुपर हेट्रोडाइन receiver. So this is the second type in the AM receiver, super heterodyne receiver. And third type of receiver हा super heterodyne receiver चाच एक टाइप आहे, and that is named as dual conversion super heterodyne receiver. So are you getting this 3 types in the AM receiver? First type is TRF, second it is super heterodyne, and third one it is the double conversion super heterodyne receiver. Now we will see one by one what is the block diagram and what is the difference between this TRF receiver and these next two types of the AM receiver. Now the first basic task whatever is common in all these 3 types of the receiver is it is doing the demodulation process. कुठलाही जरी ह्या तिन्हीपैकी रिसिव्हर असला तरी बेसिक प्रोसेस कुठली होती त्याच्यामध्ये? डिमॉड्युलेशन प्रोसेस. सो डिमॉड्युलेशन इज नथिंग बट whatever is the modulated signal is given at the input of the receiver, त्या मॉड्युलेटेड सिग्नल मधून कुठला सिग्नल रिमूव्ह केला जातो डिमॉड्युलेशन मध्ये? व्हॉट आय कॅन राईट Carrier. हिअर? Carrier. Minus Modulated carrier. minus Carrier. carrier. And what we get at the output? Modulating. Original modulating signal. So this is the basic function which is important in this all the 3 types of the receiver. बाकीचे ब्लॉक different असू शकतात, but this demodulation process is important or it is mandatory for all these 3 types of the receiver. आता ह्या रिसिव्हर मधला डिफरन्स समजून घेण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला 2 टर्म्स कन्सिडर करावे लागतील, and that 2 terms are called as RF frequency, RF frequency and IF frequency. 2 टर्म बघा कुठल्या आहेत? RF frequency and IF frequency. कारण ह्याच्यामधला जो TRF रिसिव्हर आहे तो फक्त RF फ्रिक्वेन्सी रेंज ला ऑपरेट करतो, आणि हे जे खालचे 2 सब टाइप्स आहेत ते IF फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये ऑपरेट होतात. मग आपण आधी पहिल्यांदा बघू IF म्हणजे काय आणि RF म्हणजे काय. ह्याच्यासाठी मी काल एक पॉइंट सुरुवातीला स्टार्ट केला होता तुम्हाला की AM रिसिव्हरला पहिल्यांदा जो इनपुट सिग्नल येतो तो कुठला सिग्नल असतो? व्हॉट इज द फर्स्ट इनपुट सिग्नल ऍट AM रिसिव्हर? फॉर एक्झाम्पल आता हे TRF ची डायग्राम घेऊन आपण ते पर्टिक्युलर पॉइंट्स बघू, एक्सप्लेन करू. हा आहे TRF रिसिव्हर. This is the simplest receiver circuit which is used for the practical application. तुम्ही जे किट आहेत तुमच्या प्रॅक्टिकलचे त्याच्यावरती हा TRF रिसिव्हर मोस्टली यूज केला जातो. ओके, सो what is the first basic input signal at the AM receiver circuit? एखादा AM रिसिव्हर तुमच्याकडे आहे तर त्याला पहिलं बेसिक इनपुट काय असणार आहे? AM रिसिव्हरला कुठला सिग्नल मिळणार आहे? ऑब्विसली फर्स्ट इनपुट बेसिक सिग्नल Modulated signal. एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल. मग हा इथं दाखवलाय बघा, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल हा मिळाला इथं AM रिसिव्हरला पहिलं इनपुट.
मग याच्यामध्ये पहिला ब्लॉक कुठला आहे, पहिल्यांदा कुठं मिळतो तो सिग्नल, अँटिना. फर्स्ट ब्लॉक इन द रिसिव्हर इज अँटिना. पहिल्यांदा तो सिग्नल अँटिनाला मिळतो आणि अँटिना मधून तो कुठे गेलेला आहे, नेक्स्ट ब्लॉक RF एम्प्लिफायर 1. So first block is antenna and it is followed by RF amplifier 1. मग आता इथं जर तुम्ही 3 एम्प्लिफायर बघितले तर काय नाव दिलेले त्या एम्प्लिफायरचे, RF एम्प्लिफायर 1, RF एम्प्लिफायर 2 आणि RF एम्प्लिफायर 3. मग इथं ह्याचा अर्थ काय होतो, इथं जे कुठलेही सिग्नल आहेत ते कुठल्या रेंज मधले आहेत, ह्या TRF रिसिव्हर मध्ये, whether it is in RF frequency range or IF frequency range. कुठल्या Which ma'am? फ्रिक्वेन्सी रेंज, आता RF. इथं बघा RF एम्प्लिफायर 1 लिहिलाय, RF एम्प्लिफायर 2 लिहिलेला आहे, RF एम्प्लिफायर 3. याचा अर्थ काय होतो, ह्या TRF रिसिव्हर मध्ये जे कुठलेही सिग्नल आहेत त्या सगळ्या त्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी रेंज काय आहे, RF असणार आहे का IF असणार आहे. RF. डिफरन्स आपण समजून RF. घेऊ नंतर. म्हणजे एवढं तर पहिल्यांदा लक्षात ठेवा की TRF जो आहे, TRF रिसिव्हर हा सिंपल टाईपचा रिसिव्हर आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या ब्लॉक मध्ये कुठली फ्रिक्वेन्सी रेंज असते, RF फ्रिक्वेन्सी रेंज. RF stands for radio frequency. So here I will write in bracket RF stands for radio frequency and range of radio frequency is very high. हा शब्द लक्षात ठेवा, RF stands for radio frequency and range of radio frequency is always very high. And IF stands for, this is new term to you, so I will explain it. IF stands for intermediate frequency. Intermediate frequency याचा अर्थ काय होतो, आपल्याला काय करायचंय, AM सिग्नल डीमॉड्युलेटर मध्ये बेसिक फंक्शन काय इथं लिहिले ते, AM रिसिव्हर मध्ये जो आपल्याला मॉड्युलेटेड सिग्नल आलेला इनपुटला, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड, त्याच्यामधून कॅरियर मायनस करायचं आहे आणि परत मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करायचंय. मग आता मला सांगा, मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी इट इज हाय और इट इज लो. High. मॉड्युलेटिंग Low. हा, मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी लो आहे. मग मॉड्युलेटेड सिग्नल जो आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे का जास्त आहे, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी. काल मी तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारला होता की एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये जो AM सिग्नल आपल्याला मिळतो त्याच्यामध्ये AM सिग्नलचं एम्प्लिट्यूड हे प्रत्येक पॉइंटला चेंज होतं, दॅट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग. Yes. एम्प्लिट्यूड इज चेंजिंग ऍट ईच पॉइंट. कशाचं Yes एम्प्लिट्यूड ma'am. चेंज होतं, कॅरियरचं. कॅरियर सिग्नलचं एम्प्लिट्यूड प्रत्येक पॉइंटला चेंज होतं विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आणि जो काही AM सिग्नल मिळतोय आपल्याला आउटपुटला, त्या AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ही कशा एवढी आहे, वेदर इट इज सेम ॲज दॅट ऑफ द मॉड्युलेटिंग सिग्नल और कॅरियर सिग्नल. Carrier signal. कॅरियर सिग्नल म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, हा जो काही मॉड्युलेटेड सिग्नल इथं इनपुटला आलेला आहे AM रिसिव्हरच्या, त्याची फ्रिक्वेन्सी काय आहे, जास्त आहे. म्हणजेच AM ची बेसिक फ्रिक्वेन्सी ह्या RF एम्प्लिफायरच्या इनपुटला येणाऱ्या AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी काय, ऑब्विसली इट इज हायर रेंज. दॅट्स वाय द फर्स्ट एम्प्लिफायर युज्ड हिअर इट इज RF एम्प्लिफायर 1. म्हणजेच जो AM मॉड्युलेटेड सिग्नल इथे इनपुटला आलेला आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त आहे आणि हा खूप जास्त फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, परत ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळवायचा. म्हणजे व्हॉट वी कॅन से, दिस हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल वी हॅव टू कन्वर्ट Low इनटू frequency. लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. याच्यामधून जो हाय फ्रिक्वेन्सीचा कॅरियर आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो मिळणार आहे तो आपल्याला कुठला मिळणार आहे, लो फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल. म्हणजे थोडक्यात काय म्हणू शकतो आपण, हा जो AM रिसिव्हर आहे ह्याच्या इनपुटला येणाऱ्या फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल खूप जास्त आहे, किंवा ह्याचा जे इनपुटला सिग्नल आहे बेसिक सिग्नल त्याची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त आहे. हा हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल इनपुटचा कशामध्ये कन्वर्ट होतो, ह्या सगळ्या सर्किटमध्ये
लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल मध्ये कन्वर्ट होतो. मग त्याच्यासाठी दोन मेथड तुम्ही यूज करू शकता. हे समजतंय का सगळ्यांना की रिसिव्हर मध्ये बेसिक काय होतंय, हाय फ्रिक्वेन्सीचं कन्वर्जन हे लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये होतं. ट्रान्समीटर मध्ये काय होतं, व्हॉट हॅपन्स इन ट्रान्समीटर किंवा मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं. बेसिकली मॉड्युलेशन आपण कशासाठी यूज करतो, टू इन्क्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. म्हणजे मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल, whereas in demodulation process what happens, actually in High frequency demodulation signal process converted into low high, frequency. high frequency signal is converted into low Low frequency frequency. signal. मग ही जी प्रोसेस आहे कन्वर्जन ऑफ हाय फ्रिक्वेन्सी इनटू लो फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे ह्याला काय म्हणू शकतो आपण थोडक्यात, हाय फ्रिक्वेन्सी म्हणजे आर एफ. ह्या RF. आर एफ चं कन्वर्जन आपल्याला IF. ओरिजिनल जी मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आहे त्यामध्ये करायचंय, ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये करायचंय. मग हे दोन पद्धतीने होऊ शकतं. आयदर यू कॅन, सो आय विल राईट इट दिस अप्रोच ए. अप्रोच ए मध्ये काय मेथड मध्ये आहे, आर एफ इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी. जे कशामध्ये होतं, TRF रिसिव्हर मध्ये होतं डायरेक्टली. ह्या हा बोला. वेटिंग रूम मध्ये वैष्णवी चव्हाण आहे, तिला अलाव हा करता का मॅम? केलंय अलाव केलंय. जस्ट नाउ आय हॅव अलाउड हर. सो व्हॉट आय वॉज टेलिंग की ह्या हाय फ्रिक्वेन्सीचं कन्वर्जन लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये आपण दोन पद्धतीने करू शकतो. एक मेथड आहे ज्याच्यामध्ये आर एफ चं डायरेक्टली कशामध्ये कन्वर्जन होतं, आपल्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी मध्ये, आणि ते होतं ह्या TRF रिसिव्हर मध्ये. TRF रिसिव्हर मध्ये आर एफ चं डायरेक्ट मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्जन होतं. ही झाली फर्स्ट मेथड. आणि सेकंड मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस RF फ्रिक्वेन्सी इनटू मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी इज डायरेक्टली RF चं मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये होत नाही, त्याच्यामध्ये आपण एक स्टेप ऍड करतो, दॅट इज इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे RF चं डायरेक्ट मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्जन न होता पहिल्यांदा RF चं कन्वर्जन कशामध्ये करतो आपण, IF मध्ये. इंटरमिडिएटचा अर्थ काय होतो, मधली फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे ही जर आपण RF ही खूप हाय रेंज म्हणलं, सपोज दिस RF आय कन्सिडर ॲज द हाय रेंज अँड मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कुठली रेंज असणार आहे, व्हॉट इज रेंज ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी, लो रेंज. हा कन्सेप्ट जो आहे RF फ्रिक्वेन्सीचा हा फक्त ह्याच पॉइंट साठी नाही, तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन द कम्युनिकेशन. That's why I am initially explaining that concept so that you will be clear with exactly what is the difference between TRF receiver and these two types of the receiver. लक्षात घ्या, AM रिसिव्हर मध्ये इनपुटला आलेला सिग्नल आहे मॉड्युलेटेड सिग्नल, त्याची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त आहे. दॅट्स वाय आय हॅव रिटन ॲज इनपुट इज RF सिग्नल विच इज हॅव्हिंग व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. याचं कशामध्ये कन्वर्जन करायचं आपल्याला, मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये विच इज हॅव्हिंग व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी. सो इन वन मेथड म्हणजे इन TRF रिसिव्हर डायरेक्टली वी आर कन्वर्टिंग दिस RF सिग्नल इनटू मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी. डायरेक्टली ह्याचं हाय फ्रिक्वेन्सीचं लो मध्ये कन्वर्जन होतं. पण हे जे पुढचे दोन टाईप आहेत, सुपर हेट्रोडाईन आणि ड्युअल कन्वर्जन सुपर हेट्रोडाईन, याच्यामध्ये काय करतो आपण, डायरेक्ट RF चं मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्जन न करता एक मधली स्टेप आपण ऍड करतो, and that middle step whatever we have added, what is that frequency called as, what intermediate stage we have added, कुठला ब्लॉक ऍड करतोय मध्ये, ह्या टाइप बी मध्ये RF चं कन्वर्जन डायरेक्टली मॉड्युलेटिंग मध्ये कन्वर्ट न करता RF चं पहिल्यांदा कशामध्ये कन्वर्जन करतो आपण, IF फ्रिक्वेन्सी मध्ये, इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी मध्ये, आणि मग त्या इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीचं कन्वर्जन आपण परत मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये
करतो. Okay, this is the basic difference between RF and IF frequency. Are you getting at least the basic concept? So I will give you a simple example. Suppose इथं AM ची frequency आहे. Suppose frequency of AM signal is 100 kilohertz. So I will write here frequency of AM signal is how much? Frequency of AM signal, let us say it is 100 kilohertz. म्हणजे ही कुठल्या रेंज मध्ये आहे? 100 kilohertz means it is very high. Frequency of AM signal is 100 kilohertz, very high range. ह्याला आपल्याला कन्वर्ट करायचं मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये. सपोज मॉड्युलेटिंग सिग्नल इज हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी एज 100 hertz. Modulating signal is having frequency as 100 hertz. मग एका स्टेप मध्ये ह्या TRF रिसिव्हर मध्ये काय करतोय आपण? डायरेक्टली ही जी 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी आहे डायरेक्टली आपण ह्याला कशामध्ये 100 किलो हर्ट्जची जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला डायरेक्टली कशामध्ये कन्वर्ट करतो आपण? मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी मध्ये, विच इज व्हेरी लेस 100 हर्ट्ज. हा झाला पहिला अप्रोच. आणि सेकंड अप्रोच मध्ये काय करतो आपण? So this is the example of approach A. What we do in the second approach? Second मध्ये काय येईल आता? B साठी सांगा मला. डायरेक्टली मी 100 किलो हर्ट्ज 100 हर्ट्ज मध्ये कन्वर्ट करते का सेकंड स्टेज मध्ये? काय करतोय आपण सेकंड स्टेज मध्ये? एक इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी घेतोय. ह्या इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू ऑब्विसली काय असणार आहे? इंटरमिडिएट. इट विल बी इन बिटवीन 100 किलो हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज. मग या स्टेप मध्ये काय करतो आपण? 100 किलो हर्ट्जला आधी पहिल्या कुठल्या तरी इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्ट करतो. सपोज आय से दॅट 100 किलो हर्ट्ज फर्स्ट आय एम कन्वर्टेड इनटू 10 किलो हर्ट्ज. पहिली स्टेप काय होते ह्याच्यामध्ये? फर्स्ट 100 किलो हर्ट्ज इज कन्वर्टेड इनटू 10 किलो हर्ट्ज and after that I am putting intentionally comma here. फर्स्ट स्टेप होते 100 किलो हर्ट्जचं 10 किलो हर्ट्ज मध्ये कन्वर्जन होतं and then this 10 किलो हर्ट्ज will be converted into how much frequency? 10 किलो हर्ट्जचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल परत? सेकंड स्टेप मध्ये याच्या काय होईल? 100 किलो फर्स्ट काय केलं आपण? 100 किलो हर्ट्जचं 10 किलो हर्ट्ज मध्ये कन्वर्जन केलं. म्हणजे ही जी काही 10 किलो हर्ट्ज ही व्हॅल्यू आहे इथं याला आपण काय म्हणणार? ह्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन मधली कुठली फ्रिक्वेन्सी झाली? 10 किलो हर्ट्ज ही RF झाली. ही लो फ्रिक्वेन्सी झाली 100 हर्ट्ज. आणि ही 10 किलो हर्ट्ज जी आहे मधली फ्रिक्वेन्सी सिलेक्ट केलेली आपण त्याला आपण काय म्हणू शकतो? याची कुठली फ्रिक्वेन्सी इंटरमिडिएट म्हणू फ्रिक्वेन्सी. शकतो? इंटरमिडिएट Intermediate frequency. फ्रिक्वेन्सी. So in this case we are selecting another frequency which is having intermediate value between the RF and modulating signal frequency. मग पहिल्यांदा ह्या RF चं कन्वर्जन 10 किलो हर्ट्ज मध्ये होतं आणि नंतर ह्या 10 किलो हर्ट्जचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल? It will be in 100 hertz. So I can write that in this case this whatever is the intermediate frequency we have selected or मधली जी आपण व्हॅल्यू सिलेक्ट केली आहे 10 kilohertz is called as intermediate frequency. लक्षात येते का तुमच्या? इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी ही ह्या दोन रिसिव्हर मध्ये यूज केली जाते, सुपर हेट्रोडाइन आणि ड्युअल कन्व्हर्जन. आणि इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी यूज केल्यामुळं ह्याचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज होतो. सुपर हेट्रोडाइन म्हणलेले तुम्ही नावावरून लक्षात ठेवा. TRF रिसिव्हर हा बेसिक रिसिव्हर आहे ज्याच्यामध्ये फक्त RF रेंज मध्ये तो ऑपरेट होतो. त्याच्यामध्ये RF चं IF मध्ये कन्वर्जन होत नाही. RF चं कन्वर्जन डायरेक्टली आपल्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये होतं. आणि इथं सुपर हेट्रोडाइन मध्ये काय होतं? कॅन एनीवन टेल व्हॉट हॅपन्स इन सुपर हेट्रोडाइन रिसिव्हर? व्हॉट हॅपन्स इन सुपर हेट्रोडाइन? इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्जन नंतर पुन्हा स्मॉल फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्जन केलं जातं. RF चं कन्वर्जन पहिल्यांदा इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी मध्ये होतं. फ्रिक्वेन्सी मध्ये
आणि इंटरमिडिएट then फ्रिक्वेन्सीचं परत modulating frequency, मॉड्युलेटिंग सिग्नल low मध्ये. frequency. नाव व्हाय टू डू दिस, व्हाय टू कन्वर्ट. आता ह्याच्यामध्ये आपण IF मध्ये कन्वर्जन नाही केलं तरीही तुम्ही डिमॉड्युलेशन प्रोसेस करू शकता. असं नाही की IF फ्रिक्वेन्सी कन्वर्जन नाही केलं तर डिमॉड्युलेशन होत नाही. तसं असतं तर हा TRF रिसिव्हर कुठं कोणी यूज केला नसता. TRF रिसिव्हर मध्ये काय आहे बघा, इथं सगळीकडे काय दिसतंय तुम्हाला, RF RF RF. there is no any block which is converting this RF into IF range. म्हणजेच without conversion of this RF frequency into IF frequency also we can do the demodulation process. But why to select the intermediate frequency? ही स्टेप का करायची मधली, RF चा IF मध्ये कन्वर्जन आणि परत IF चं मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये कन्वर्जन, ही स्टेप का करायची? तर द बेसिक रिझन, और I will write here the objectives or the reasons behind selecting the IF frequency is the quality of the signal is increased when we select the intermediate frequency. किंवा खूप हाय फ्रिक्वेन्सी आणि खूप लो फ्रिक्वेन्सी ह्याच्यावरती सगळे ब्लॉक जे असतात रिसिव्हर मधले ते ब्लॉक ऑपरेट व्हायला अवघड पडतं आपल्याला. त्यामुळे जर इंटरमिडिएट एखादी मधली फ्रिक्वेन्सी सिलेक्ट केली तर ऑपरेशन ऑफ ऑल these blocks become easy and it will become simple for the intermediate frequency. That's why we are going for this conversion to convert the RF frequency range into IF frequency. ते आपण सुपर हेट्रोडाइन मध्ये बघू इन डिटेल. आधी फक्त तुम्हाला बेसिक डिफरन्स समजला का ह्या तीन टाइप मधला? कॅन एनीवन टेल मी what are the three types of AM receivers and what is the basic difference between these receivers, so that I will start. Tell me what is the difference. तीन कुठले टाइप आहेत AM रिसिव्हरचे आणि त्या तिन्ही टाइप मधल्या मध्ये बेसिक डिफरन्स काय आहे? Three प्लीज types: एनीबडी टेल. TRF receiver, super heterodyne, and dual conversion of super heterodyne. TRF कंटिन्यू. मध्ये डायरेक्ट कन्वर्जन होतो म्हणजे हाय टू लो. सुपर हेटेरोडाइन मध्ये IF फ्रिक्वेन्सी इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी प्रेझेंट असते. अँड थर्ड ड्युअल कन्वर्जन मॅम. नाही, ते आपण ह्या दोन्हीतला डिफरन्स नंतर बघू, सुपर हेट्रोडाइन आणि ड्युअल कन्वर्जन मध्ये. सध्या आपल्याला दोन्हीचं बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल सेमच बघायचंय की ह्या दोन्ही मध्ये काय होतं, इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी यूज होते. फक्त ह्याच्यामध्ये 2 वेळा ती स्टेप होते त्यामुळे ह्याचा परफॉर्मन्स जास्त वाढतो ॲज कम्पेअर्ड विथ दिस इनिशियल 2. ओके, सो वॉट एव्हर यू हॅव सेड दॅट इज करेक्ट. Just explain this one example, Ganesh, so that I will continue with the first point now. काय सांगितलं मी ह्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला? ए मध्ये आणि बी मध्ये काय डिफरन्स सांगितलं की एक्झाम्पल घेऊन सांगितलं मी तुम्हाला. एक्सप्लेन दॅट एक्झाम्पल. कन्वर्जन ऑफ फ्रिक्वेन्सी 1000 किलो टू 10 किलो हर्ट्ज. 100 किलो हर्ट्ज कशाची फ्रिक्वेन्सी आहे? हाय फ्रिक्वेन्सी AM सिग्नलची. इनपुटचा एम सिग्नल आहे त्याची हाय फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी कन्वर्ट करायचं आहे. मग पहिल्या स्टेप मध्ये डायरेक्ट आपण 100 किलो हर्ट्जचं 100 हर्ट्ज मध्ये कन्वर्जन केलं आणि सेकंड स्टेप मध्ये काय केलं आपण? व्हॉट वी हॅव डन इन द सेकंड स्टेप? डायरेक्टली 100 किलो हर्ट्जचं 100 हर्ट्ज मध्ये कन्वर्जन न करता मधली एक फ्रिक्वेन्सी सिलेक्ट केली. कुठली फ्रिक्वेन्सी सिलेक्ट केली मधली? काय व्हॅल्यू आहे त्याची? मधली फ्रिक्वेन्सी सिलेक्ट केली आपण, त्याची व्हॅल्यू काय बघा तिथं स्क्रीन मध्ये. इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी कुठली सिलेक्ट केली आपण ह्या एक्झाम्पल मध्ये? 10 kilohertz. 10 किलो हर्ट्ज. अँड 100 किलो हर्ट्ज पहिल्यांदा 10 किलो हर्ट्ज मध्ये करायचं आणि 10 किलो हर्ट्जचं परत 100 हर्ट्ज मध्ये करायचं. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन these three types. So now we will start with the first receiver. In detail we will see. So what is the first receiver? TRF receiver. So this block diagram we will see in detail now.
So TRF receiver. So what is the input to the TRF receiver? आता कुठलाही रिसिव्हर असला तरी त्याला बेसिक इनपुट काय असणार आहे AM सिग्नल, AM सिग्नल, मॉड्युलेटेड सिग्नल, आणि तो अँटिना थ्रू पुढच्या ब्लॉकला दिला जातो. त्यामुळे हा ब्लॉक तर कंपल्सरी सेम असणार आहे कुठलाही रिसिव्हर असला तरी. पहिला सिग्नल असणार AM आणि पहिल्यांदा कुठं देणार तो आपण अँटेनाला. मग हा सिग्नल AM सिग्नल हाय फ्रिक्वेन्सीचा आहे त्यामुळे इथं मी काय लिहिलेलं आहे RF. So this AM is having high frequency. So first it is amplified by which amplifier? RF amplifier. आता मला सांगा amplifierचं basic function काय आहे? To amplify the signal. Whatever signal is given to the amplifier, that signal is amplified. That is the basic function of the amplifier. आता दोन टाईपचे amplifier आहेत याच्यामध्ये आपण बघणार आहे, RF amplifier आणि IF amplifier. आता इथं मी RF amplifier का वापरला? IF यूज करू शकते का मी RF च्या ऐवजी? इथं IF amplifier वापरू शकतो का आपण RF च्या ऐवजी? इथं कुठला एम्प्लिफायर सिलेक्ट करायचा हे कशावरून ठरवायचं? तुम्हाला डायग्राम मध्ये बऱ्याचदा कन्फ्युजन होऊ शकतं की RF लिहायचं का IF लिहायचं. तर इट इज व्हेरी सिम्पल. जर इनपुटचा सिग्नल RF आहे तर ऑब्विसली तो कुठला एम्प्लिफायर यूज करावा लागेल आपल्याला? RF एम्प्लिफायर. जर त्या RF एम्प्लिफायरचं IF मध्ये कन्वर्जन झालं तर IF सिग्नलच्या पुढे कुठला एम्प्लिफायर यूज करायचा? IF amplifier. So this diagram just I will show for your reference. ड्युअल कन्व्हर्जनचे आहे. इथं काय केलेलं आहे बघा, ही जी मधली मिक्सरची स्टेज आहे या मिक्सरच्या स्टेज मध्ये या RFचं IF मध्ये कन्व्हर्जन होतं. मग जेव्हा IF सिग्नल मिळतो तेव्हा त्याच्या पुढे कुठला एम्प्लिफायर यूज करायचा? IF amplifier. It is very simple. If your input signal to the amplifier is RF, in that case you have to use RF amplifier. If the input signal to the amplifier is IF, त्या केस मध्ये आपल्याला IF amplifier यूज करावं लागेल. मग इथं कुठेही RF सिग्नलचं IF मध्ये कन्वर्जन होत नाही. त्यामुळं जे कुठलेही एम्प्लिफायर आपण यूज केले TRF रिसिव्हर मध्ये ते कुठल्या टाईपचे एम्प्लिफायर्स आहेत यूज केलेले? Which types of amplifiers are here used in TRF receiver? Which types of amplifiers are used in TRF receiver? कुठले यूज केलेत बघा इथं? RF amplifier 1, RF amplifier 2, RF amplifier 3. म्हणजे इथं IF amplifier यूज झालाय का कुठं TRF रिसिव्हर मध्ये? नाही, पण सगळीकडे सिग्नलची रेंज ही RF आहे. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. AM सिग्नल आधी आला त्याला पहिल्यांदा RF amplifierला दिला आपण. It will amplify the signal. Second, it is given to RF amplifier 2. It will be again amplified, and third, it is given to RF amplifier 3. म्हणजे पहिले 3 amplifier इथे यूज केले ज्याच्यामध्ये काय होईल, हा जो AM सिग्नल आलेला आहे त्याची स्ट्रेंथ इनक्रीज होते. हे गँग ट्युनिंग म्हणजे काय आपण बघूया नंतर. आधी हे पुढचे ब्लॉक बघू. मग 3 amplifier मधून पास केल्यावर कुठं दिलाय तो पुढे सिग्नल? What is the next block to which the signal is given? AM signal. Detector. Detector. आता detector is nothing but demodulator. Remember this word. AM detector is nothing but it is AM demodulator. So how this demodulator works? That is one separate point that we are going to see. पण AM receiver मध्ये सध्या तुम्ही detector is nothing but demodulator block. That only you keep in mind right now. मग इथं AM सिग्नल आला त्याचं आपण एम्प्लिफिकेशन केलं. एम्प्लिफाईड AM सिग्नल कुठं दिला? इथं डिटेक्टरला. What this detector will do? What we will get at the output of this detector? Can you tell me? What will be output of the demodulator? Input काय आहे demodulatorला? कुठला सिग्नल दिलाय? डिटेक्टरला इनपुट काय आहे इथं? कुठला सिग्नल मिळालाय डिटेक्टरच्या इनपुटला? RF amplifier.
आर एफ एम्प्लिफायर आहे, बरोबर आहे. पण आर एफ एम्प्लिफायर म्हणजे कुठला सिग्नल येतो बेसिकली? एएम सिग्नल आहे ना, एएम सिग्नल. हा, मग हा एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल दिलाय डिटेक्टरच्या इनपुटला. डिटेक्टरच्या आउटपुटला कुठला सिग्नल मिळेल मला? डिटेक्टर म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट डिमॉड्युलेशन or demodulated. So what we will get at the output of the detector or demodulated modulating signal. मग हा कसा वर्क होतो तो एक सेपरेट पॉइंट आहे ह्या चॅप्टर मध्ये, तो आपण बघू कुठल्या कुठल्या टाईपचे डिटेक्टर आपण यूज करू शकतो. सध्या इथं काय लक्षात ठेवा की रिसिव्हर मध्ये डिटेक्टर हा ब्लॉक फक्त त्यांनी एक दाखवलेला आहे. दिस डिटेक्टर इज नथिंग बट डिमॉड्युलेटर. So demodulator will extract the original modulating signal. It will remove the carrier signal. आणि हा जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळालेला आहे तो पुढे कुठे दिलाय? ऑडिओ एम्प्लिफायर. ऑडिओ म्हणजे ऑब्विसली लो फ्रिक्वेन्सी रेंज. मग ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, त्यामुळे मॉड्युलेटिंग सिग्नलची स्ट्रेंथ इन्क्रीज करण्यासाठी कुठला एम्प्लिफायर वापरलाय पुढे इथं? ऑडिओ एम्प्लिफायर. मी तुम्हाला सांगितलं याच्या आधी पण बऱ्याचदा, जेव्हा केव्हा ऑडिओ शब्द असतो त्या एम्प्लिफायर मध्ये असू द्या किंवा जनरेटर मध्ये असू द्या, सो दॅट ऑडिओ इज ऑलवेज रिलेटेड विथ द मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळालाय, त्याची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी त्याच्या पुढे आपण काय यूज केलं? ऑडिओ एम्प्लिफायर. अँड देन दॅट इज गिवन टू द power amplifier. Next, again the strength of the signal is increased with this power amplifier and then through loudspeaker. तर लाऊडस्पीकर असायलाच पाहिजे असं काही नाही. तर एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे रिसिव्हर मध्ये त्यांनी. कारण एएम जो आहे तो शक्यतो आपण टेलिव्हिजन आणि रेडिओसाठी वापरतो, त्यामुळं असं कन्सिडर केलं की व्हॉइस आहे पुढे कुठला तरी ऍप्लिकेशन त्याचा, त्यामुळे तो एएम सिग्नल कुठे दिलाय? लाऊडस्पीकरला. दिस इज ऑप्शनल वन, लाऊडस्पीकर. ऑडिओ एम्प्लिफायरच्या पुढे तुम्ही पॉवर एम्प्लिफायर दाखवून सुद्धा ते डायग्राम तिथंच फिनिश करू शकता. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम and working function of TRF receiver. All of you are clear with this? Can anybody explain this diagram? TRF receiver हा बेसिक टाईपचा रिसिव्हर आहे. ह्याच्यामध्ये कन्वर्जन होतं का RF चा IF मध्ये? No. No, there is no conversion of RF into IF. डायरेक्टली हा RF आहे तो कुठे दिला जातो? पहिल्यांदा RF एम्प्लिफायर 1 ला. एएम सिग्नलचं पहिल्यांदा RF एम्प्लिफायर 1 मध्ये एम्प्लिफिकेशन होतं, मग तो RF एम्प्लिफायर 2 ला दिला जातो. देन इट इज गिवन टू RF एम्प्लिफायर 3. मग हा जो एम्प्लिफाईड होऊन मिळालेला सिग्नल आहे तो पुढे कुठे दिला जातो? डिटेक्टरला. what that detector will do? It will do the demodulation process. किंवा ह्याच्यातून ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल आपला एक्सट्रॅक्ट होतो आणि कॅरियर काढून टाकला जातो. सो व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ डिटेक्टर? मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग इथंच ऍक्च्युली आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळतो, पण ऍडिशनली दोन ब्लॉक कुठले दिलेत पुढे मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या पुढे? ऑडिओ एम्प्लिफायर आणि पॉवर एम्प्लिफायर. फॉर व्हॉट पर्पज दिस टू ब्लॉक्स आर युज्ड? व्हाय दिस टू ब्लॉक्स आर युज्ड? ऑडिओ एम्प्लिफायर अँड पॉवर एम्प्लिफायर. काय यूज केलेत ते ब्लॉक? Why these two blocks are used? What is purpose behind using these two blocks? Yes, tell the answer please. What is the intention behind using these two amplifiers, power amplifier and audio amplifier? कुठला सिग्नल एम्प्लिफाय होतो त्याच्यामुळं? पॉवर एम्प्लिफायर मुळे आणि ऑडिओ एम्प्लिफायर मुळे. Which signal we are amplifying by using that two amplifiers? कुठला सिग्नल एम्प्लिफाय होतो इथं? ऑडिओ एम्प्लिफायरला इनपुट काय आहे? व्हॉट इज आउटपुट ऑफ डिटेक्टर? डिटेक्टरचं आउटपुट काय मिळते आपल्याला? मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळते ना.
मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं परत ऍम्प्लिफिकेशन करण्यासाठी त्याच्या पुढे 2 ब्लॉक वापरलेले आहेत, ऑडिओ ऍम्प्लिफायर आणि power amplifier, and then it is given to the loudspeaker. So I said this is the optional block. What is the function of loudspeaker? I have told previously also. Mic is converting voice into electrical signal. So what is the function of mic? Sorry, what is the function of loudspeaker? माइक काय करतो, व्हॉइसचं इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये कन्व्हर्जन करतो. मग लाऊडस्पीकरचं फंक्शन काय असणार आहे? व्हॉट विल बी द फंक्शन ऑफ लाऊडस्पीकर? टेल मी द फंक्शन ऑफ लाऊडस्पीकर. कशाचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करतो लाऊडस्पीकर? आउटपुटला काय असतं लाऊडस्पीकरच्या? कुठल्या फॉर्म मध्ये असतो सिग्नल लाऊडस्पीकरच्या आउटपुटचा? व्हॉइस मध्ये असतो का इलेक्ट्रिकल मध्ये असतो? व्हॉइस. Voice. So you remember the mic is converting voice into electrical signal and loudspeaker is converting electrical signal in the form of voice. So this is the basic block diagram of TRF receiver. आणि इथं जे गँग्ड ट्युनिंग लिहिलेलं आहे, गँग्ड ट्युनिंग म्हणजे काय? तर ट्युनिंग दॅट वर्ड ऑलवेज स्टँड्स फॉर सिंक्रोनायझेशन. लक्षात ठेवा नेहमी तुम्हाला 2 वर्ड्स एम रिसिव्हर मध्ये किंवा कुठल्याही रिसिव्हर मध्ये यू हॅव टू यूज द 2 टर्म्स फ्रिक्वेंटली अँड दॅट टर्म इट इज ट्युनिंग. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ट्युनिंग? in day to day life also we are using this word. That tuning between that 2 persons is very good. So tuning means what? Basically it stands for, what is the meaning of tuning? Tuning means what? आता एवढ्या सोप्या क्वेश्चनचे सुद्धा आन्सर तुम्ही देत नाही. What I should conclude from that you don't want to speak, only I should speak. आपण म्हणतो ना ट्युनिंग प्रॉपर आहे, किंवा एखाद्या रेडिओ मध्ये सुद्धा ट्युनिंग नसेल प्रॉपर तर आवाज ऐकू येतो का रेडिओ मधून व्यवस्थित? किंवा कुठलेही सर्किट असू दे, म्युझिक असू द्या, इफ ट्युनिंग इज नॉट प्रॉपर यू आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर सिग्नल ॲट द आउटपुट. सो ट्युनिंग इज नथिंग बट this we can say in our regular life as matching or synchronization. Matching, or it is also called as synchronization. So whatever is the receiver, it should be always tuned with the transmitter. For example, आपण जर ट्रान्समीटरची फ्रिक्वेन्सी ठेवली 100 किलोहर्ट्ज आणि रिसिव्हरला जर त्याला आपण ट्यून केलं नाही तर आपल्याला रिसिव्हर मध्ये सिग्नल प्रॉपर मिळत नाही. आपल्या रेडिओ मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, रेडिओ मध्ये फ्रिक्वेन्सीची रेंज असते आणि तुम्ही जसं त्याच्यावरचं ते नॉब किंवा बटन फिरवता तसं ती फ्रिक्वेन्सी तिथली ऍडजस्ट होते. मग समजा तुमचं विविध भारती स्टेशन आहे तर त्याची जी ट्रान्समिटिंग फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फ्रिक्वेन्सीला जेव्हा तुमचं ते पर्टिक्युलर बटन ऍडजस्ट होतं तेव्हाच तुमचं ते स्टेशन प्ले होतं. त्याला काय म्हणतो आपण? ट्युनिंग करतो आपण. ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर याच्या फ्रिक्वेन्सीज दोन्हीच्या मॅच झाला पाहिजेत, त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला म्हणतात ट्युनिंग. सो ऑलवेज देअर शुड बी ट्युनिंग बिटवीन द ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर. मग जी कुठलीही आपल्या ट्रान्समीटरची फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फ्रिक्वेन्सीला आपला रिसिव्हर आपण ऍडजस्ट करतो, त्याला म्हणतात ट्युनिंग प्रोसेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंक्रोनायझेशन इन द रिसिव्हर. मग कायम कुठल्याही रिसिव्हर मध्ये ट्युनिंग इज इम्पॉर्टंट so that there is proper matching between the transmitter and the receiver. मग इथं गँग्ड ट्युनिंग म्हणजे काय? 3 एम्प्लिफायर वापरलेले. सो गँग्ड ट्युनिंग कन्सिस्ट ऑफ सेट ऑफ कॅपॅसिटर्स. त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटरचे सेट ठेवलेले असतात. सो डिपेंडिंग ऑन फ्रिक्वेन्सी ऑफ युअर ट्रान्समिटेड सिग्नल this RF amplifiers are selected. So for selection or synchronization between transmitter and receiver, these ganged tuning circuits are used. So this is about the TRF amplifier. Okay, sorry, TRF
receiver. So whatever is the given information, it is same. It is simple circuit used for AM reception. AM signal is given to antenna. Through antenna, it is amplified by RF amplifier 1, 2, and 3. These amplifiers are tuned to design desired frequency band. म्हणजे जी काही ट्रान्समीटरची फ्रिक्वेन्सी आहे ती सेम फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हरला मॅच करण्यासाठी आपण हे त्याच्यामधले ट्युनिंग कॅपॅसिटर्स किंवा ह्याला म्हणतात गँग्ड ट्युनिंग कॅपॅसिटर्स आर यूज. So this is the basic function of TRF receiver. So are you clear with this TRF receiver point? Understood the basic function? Anybody please repeat it in 1 minute and then we will stop. How the TRF receiver works? At least from this block diagram you tell me. काय steps आहेत त्याच्यामध्ये? Tell the steps or functioning of TRF receiver. Yes, Komal, can you tell this? Komal Thorat. Yes, ma'am. Tell the function. Let it be wrong. No problem. Tell me whatever you have understood. काय होतं याच्यामध्ये? Amplitude modulating signal RF amplifier ला दिला जातो फर्स्ट. परत सेकंडला आणि थर्डला त्याचं गँग ट्युनिंग केलं जातं आणि नंतर डिटेक्टरला दिलं जातं. नंतर ट्युनिंग म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला? सिग्नल मॅचिंग between the transmitter and receiver. हे खूप सोपं आहे. ट्युनिंगचा कन्सेप्ट बघा. आता तुम्ही ट्रान्समीटर मध्ये suppose you are playing some game and there is one hole at the transmitter side and one hole at the receiver side. If suppose you are throwing some ball from one place to another place, मग दोन्हीचे डायमेन्शन जर सेम नसतील तर whether the transmission will be proper. कन्सिडर दॅट की एखादा बॉल तुम्ही एखाद्या पाईप मधून पास करताय एका एंड कडून दुसऱ्या एंडला, तर दोन्हीचे जर डायमेन्शन सेम नसतील तर तिथं तो प्रॉपरली रिसीव्ह होईल का रिसिव्हरला? नाही. सो ऑलवेज व्हॉट एव्हर इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्रान्समीटर अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिसिव्हर ह्याच्यामध्ये प्रॉपर सिंक्रोनायझेशन व्हावं लागतं. त्याला आपण म्हणतो ट्युनिंग. मग रेडिओचं मी एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला. बघा, विविध भारतीची समजा फ्रिक्वेन्सी असेल 30 किलो हर्ट्ज, तर तुम्ही त्या बटनाने ते जो कर्सर आहे त्या रेडिओवरचा ते तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याचदा, तर तो जोपर्यंत त्या फ्रिक्वेन्सीला ऍडजस्ट होत नाही तोपर्यंत ते स्टेशन तुम्हाला ऐकू येत नाही. म्हणजेच काय करता तुम्ही तिथं ट्युनिंग करता. युअर रेडिओ इज रिसिव्हर. ट्रान्समीटरचा जो सेक्शन आहे तिथून ज्या फ्रिक्वेन्सीला सिग्नल त्यांनी ट्रान्समिट केलाय ती फ्रिक्वेन्सी जोपर्यंत तुम्ही रेडिओमध्ये ऍडजस्ट करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते स्टेशन ऐकू येत नाही प्रॉपरली. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ ट्युनिंग. ओके, यू कंटिन्यू. कोमल, टेल नेक्स्ट पार्ट. RF एम्प्लिफायर ट्युनिंग झालं, पुढं काय होतं? व्हॉट हॅपन्स नेक्स्ट? नंतर तो सिग्नल डिटेक्टरला दिला जातो. नंतर ऑडिओ एम्प्लिफायर मधून इलेक्ट्रिकल सिग्नलच्या ह्याच्यात पॉवर एम्प्लिफायरला दिला जातो. नंतर त्याचं व्हॉइस मध्ये कन्वर्जन होतं. बरोबर. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ डिटेक्टर? व्हॉट डिटेक्टर डज? डिटेक्टर काय करतो प्रोसेस? डिटेक्टरच्या इनपुटला AM सिग्नल आहे ना, मग डिटेक्टर मध्ये काय होतं? कन्वर्जन. कशामध्ये कन्वर्जन Demodulation. होतं? डिमॉड्युलेशन होतं. म्हणजे AM चं कन्वर्जन मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये होतं. ओके, सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ TRF receiver. So I hope you are clear with this. So in the next lecture we will see super heterodyne receiver and the double conversion super heterodyne receiver. So I will add these notes of this chapter today in your material so that you can study the further part and it will be easy for you to understand. Okay, so you just type your numbers in the chat box and you can leave the meeting.